નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા ચરને રાખો મુને વારી વારી જીરે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો મેલી પુરુષાતન સખી રે વેશે થયો તાહેરા પ્રેમથી હું રે નાચ્યો જીરે મુજમાં તુજમાં ભેદ નહીં નાગરા માન તું માહરી વેદવાની હજુ પરતીતના ઉપજે તુજને મેં તુને મોકલ્યું ટાળું પાણી જીરે મોસાલું કીધું તે કેમ ગયો વિસરી હાર આપ્યો પરતક્ષ ભૂપ 14 લોક में मारे तुझ समो को नहीं ताहेरु माहेरु एक रूप जीरे ताहरो अक्षर गाय जे सांबले तेना कुटुंब सहित पावन थाय बने नरसैयो मीठा बोली सूरी जवे तारे कर जोड़ी कृष्णजी समखाय जीरे धन्य तू एम कहे श्री हरि नरसैया तू मारो भक्त साचो अखिल वृंदावन अखिल ब्रिज सुंदरी अखिल अवनेश्वर रासधारी अखिल लीला रहे स्वर मन रंगे रमे अखिल मथुरा ते त्रिलोक न्यारी हंस सारस रमे मोर मकरंद तहा अखिल कोकिल तहा बोले कीर मंद सुगंध समीर शीतल वहे अखिल कालिंदी सुभगनीर अखिल गोपी गोप ग्वाल गौवाचरु अखिल मोरली मधुरी धून गाजे राधिका राधिका रटत अखिल करे निज नाम निज मंत्र निज धर्म साजे सूरत जारे संचरे शेष सुखासने आद नारायण नाम धारे वैकुंठवासी वैकुंठ सहायक सदा रस महली वालो क्षणु न जाए ब्रह्म शंकर सती सनक आदेयति पवन पर बेशना तहाय निगम ने आगम शेष अनुदिन रटे अखिल नर सयोते रसनी माहे अखिल वृंदावन अखिल ब्रिज सुंदरी अखिल अवनेश्वर रास धारी तरा दासना दासनी नित्य संगत विना भ्रष्ट थाय बुधरा मन मारु दुष्टनी संगते दुष्ट द्रष्टे करी श्रवण कीर्तन नव थाय ताहरु जीरे विष पाने पेला दूरी जन दोहेला विष पान करता तन तेज हान से तुझ थकी वे गलो तेनि संगत करे जन्म कोटि तना सुकृत हर से जीरे अमृतनी उपमा साधु ने नव घटे
રાહુની દુષ્ટતા નવ ગઈ જેને પ્રહલાદે નારદની ગર્ભ સંગત કરી વસ કીધા વૈકુંઠ નાથ તેને જીરે ચાર મુક્તિ તની જુગત છે જુજવી તે માહે તાહેરા નવરે રાચે બેહુ કર જોડીને નરસૈયો વિનવે જન્મો જન્મ તારી ભક્તિયા છે તારા દાસના દાસની નિત્ય સંગત વિના બસ થાય બુધરા મન માહેરું. આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી પરસત ચરણારવિંદ આપદા હરી ગણન ગણન ઘંટ બાજે બેન બંસરી બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી નવબાતી અગર તેલ પાવક જરી ઇન્દ્ર દમન સિંધુ ગાજે રોહિણી ખડા મારકંડ શેત ગંગા આનંદ ભરા એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રરંકાર કાહે સુંદરે ગરુડ ખંભ સિંધ પૌર જાતરા ભરી हीरा माणिक मोती पन्ना ज्योत की जड़ी रत्न सिंहासन आप बिराजे वैत की छड़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंचवाती जारी तन मन निज पर हरो तो अखंड ज्योत विमल मोद वहे दीन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे लोलाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आद एहि रंग भीजे. राम कबीर. स्वामी कृपा करो अति गानी स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति गानी बाजो अनेको विचार अचल भक्ति देता है री जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करो विनंती स्वामी कृपा करो अति गानी स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति गानी बाजो अनेको विचार अचल भक्ति देता है री जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करू विनंती आरती हरख अपारा हरिजन आए मेरे प्राण आधारा संतो दर्शन मेरे त्रन ताप निवारे जन्म मरण भव सागर तारे साक पाक मलि भोजन पावो
संत संगत मलि हरि गुण गाओ, घेर घेर मंगल होत बधाई, जन जीवन तहाँ बल बल जाई, आनंद आरती हरख अपारा, हरिजन आए मेरे प्राण आधारा, हरिजन आए मेरे प्राण आधारा, चहो दिस बांधो जीवना, देव रघुपति की आन, वाट घाट रक्षा करो, छोड़ाओ चारे खान, जीवन जी छोड़ाओ चारे खान। सर्व संतो भक्तों ने प्रभातમાં રામ કબીર રામ કબીર સંતો ખૂબ જ ભાવથી સવારે પ્રભાતિયાના કીર્તન લેવાય અને એ કીર્તનની અંદર પણ જ્યારે આપણે બલિહરિના કીર્તન લઈએ, જેને આપણે રામગ્રીના કીર્તન કહીએ છીએ, એ કીર્તનોની અંદર તો જાણે કે છલોછલ પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ ભરેલો છે. અને આપણે ઉદા ભક્તો સવારે ઉઠીએ ત્યારે પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ લઈને ઉઠતા હોય છે. આખી રાત મનન ચિંતન એનું જ ચાલતું હોય. સવારે ઉઠ્યા ત્યારે એ જ પ્રભાત્યા અને એ બલિહારી. સવારે ઊંઘમાંથી ઉઠ્યા, વિચાર શરૂ થયા, એ જ મોટી ભગવાનની બલિહારી છે. એના વિચારો આવે એ પણ બલિહારી છે. અને એની અંદર પણ જ્યારે નરસિંહ મહેતાનું એક સુંદર કીર્તન જે આપણે વારે ઘડીએ ગઈએ છે, બલિહારી રે થયું અજવાળું રે, જ્યારે ઉદિયો સસિયર ભાન. અજવાળું બે પ્રકારનું હોય. એક સ્થૂળ કે જે અહીંયા આગળ આપણે નરસિંહ મહેતા કહી રહ્યા છે. બલિહારી રે થયું અજવાળું, પ્રકાશ આવે. ક્યારે આવે? જ્યારે ઉદિયો સસિયર ભાન, જ્યારે સૂર્ય ઉગે છે ત્યારે અજવાળું થાય છે. નરસિંહ મહેતા અહીંયા આપણને બીજા પ્રકારનું અજવાળું પણ બતાવી રહ્યા છે, જે આપણી ઉદા ભક્તિ પ્રણાલીની અંદર પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશની વાત કરી છે, એ અહીંયા આપણને બતાવી રહ્યા છે. એ કહે છે બલિહારીને થયું અજવાળું રે, મારા અંતરમાં અજવાળું થયું, મારા અંતર્ગતમાં અજવાળું થયું. અને જ્યારે મારા અંતર્ગતમાં અજવાળું થયું, ક્યારે થયું? જ્યારે ઉદિયો સસ્યર ભાન, જ્યારે મારી અંદર મારો રામ જાગ્રત થયો, જ્યારે મારી અંદર મારો પરમાત્મા જાગ્રત થયો. અને જે અજવાળું થયું, જે આત્મરૂપ પ્રગટ થયું, હું કોણ છું તે મને ખબર પડી, મારું જીવન કેમ છે તે જ્યારે મને ખબર પડી, મારે જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ તે મને ખબર પડી. જ્યારે એ મને ખબર પડી ત્યારે મારા જીવનમાં અજવાળું થયું, મારા અંતર્ગતમાં અજવાળું થયું. અને એ જે અજવાળું છે, ભલે નાનામાં નાનું કોળિયું પણ હોય, તો એ જે નાનામાં નાનું કોળિયું છે, એ કોળિયું પણ મને તો પ્રકાશિત કરે છે, પણ બીજાને પણ થોડા થોડા પ્રકાશિત કરશે. એવા એક સુંદર ભાવ સાથે નરસિંહ મહેતાએ આ રચના આપણને આપી છે. અને એની સાથે અહંકાર ન આવી જાય એટલા માટે તરત જ બીજી લીટી આપી દીધી. કૃપા જેને જગજીવન કેરી. આ કોની અંદર પ્રગટ થાય? કે જેને જગજીવન કેરી, જેને ભગવાનની કૃપા થઈ હોય, જેની પર સદગુરુની કૃપા થઈ હોય, એ જેની પર કૃપા થઈ હોય એને જ આ અજવાળું થાય. બાકી મોટા ભાગના લોકો તો અંધારામાં જ રહેવાના. કૃપા જેને જગજીવન કેરી, તે કેમ રહેશે અજાન? જેની પર ભગવાનની કૃપા થઈ ગઈ છે, કૃપાનાથની કૃપા થઈ ગઈ છે, જેની પર સદગુરુની કૃપા થઈ છે, એવો જે મનુષ્ય છે, એવો જે ઉદા ભક્ત છે, તે કેમ રહેશે અજાન? એ કોઈ દિવસ અજાન નહીં રહે. અને થયું અજવાળું રે. આ જે પ્રકાશ છે સંતો, એ ઉદા ભક્તોનો પ્રકાશ છે, પ્રેમ ભક્તિનો પ્રકાશ છે. એ આપણા સર્વની અંદર હંમેશને માટે પ્રકાશિત થતો રહે એવા ભાવ સાથે વિરમું છું. આવો ધ્રુવભાઈ, રામકબીરભાઈ. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ, ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર.
સંતો નાના ગોપાલદાસ અને પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ વચ્ચે થયેલ સંવાદ તે આપણને સાખી ગ્રંથ રૂપે જગદીશ મહારાજે ખૂબ જ મહેનત કરીને આપણને પીરસેલો છે અને તે અંતર્ગત પ્રબોધ કા અંગ તેની સાખી નંબર 159 અને 160 આજે સમજવાની કોશિશ કરીશું, પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 159 159. તન મન અર્પે જીવણા, જાકે તાકે હાથ. કલ્પ વૃક્ષ કો ત્યજ કે, દેવત બાવલ બાત. જીવણજી દેવત બાવલ બાત. દીનનો બાવલ બાત. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સારું નડતું, ખરાબ ખોટું, યોગ્ય અયોગ્ય એટલે કે જેવા તેવા ગમે તે પાત્રને જોયા વગર જેઓ જેવા તેવાના શરણમાં જો સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દે છે તેઓ શીતળતા, સુખ શાંતિવાળી મનોવાંછિત વસ્તુઓ કે ફળ આપે તેવા કલ્પવૃક્ષ જેવા યોગ્ય સદગુરુ સંત અને હરિને છોડીને કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ, વેદ પુરાણ કે આનદેવ વગેરે જે બાવળના કાંટા જેવા કષ્ટદાયક વૃક્ષ જેવાને વળગે તેવી દુર્દશામાં પડે છે. સંતો, અહીં પહેલા આપણે હરિ, ગુરુ અને સંત શબ્દને સમજીશું તો આ સાખીના મર્મ સુધી પહોંચી શકીશું. આપણા સદગુરુ સંત જીવણજીએ આવી પરિસ્થિતિ પારખીને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પોતાના અનુયાયીઓને ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે તમે જૂઠો મમત કરવાનું છોડી દો, કારણ કે શ્રી કબીરજી જ આપણા સૌના સદગુરુ છે. સબકે સદગુરુ કબીરજી, મમત ન કરો જન કોઈ. જ્ઞાનીજીએ પણ પોતાના ગુરુ કબીર પાસે પોતે કેટલી આધીનતા રાખતા એ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે. જ્ઞાની શિરોમણી સકલ में પર ગુરુ આગે આધીન. આમ તો આપણે સૌના સદગુરુ ઈશ્વર છે, કારણ કે સંત શબ્દ જેમાંથી બન્યો છે તે સતનું સ્વરૂપ છે. આપણા ગુરુ એ પરમ સંત છે, તેથી જ તે સત્યરૂપી પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. એવી જ રીતે
પરમ સંત સત્ય છે. તેથી તે સંસારના ગુરુ છે. હરિ, ગુરુ અને સંતમાં કોઈ ભેદ નથી. પરંતુ આપણી આ સાખીમાં બતાવેલા અયોગ્ય જેવા તેવા ગુરુઓ, જેનો પોતાનો આત્મા જ અંધકારમાં અટવાયેલો હોય, તે બીજાને પ્રકાશ સી રીતે આપી શકે? આવા ગુરુઓ ચમત્કાર વડે અથવા પોતાની બોલવાની છટાથી કેટલીક જગ્યાએ પોતાના વૈભવથી શિષ્યો પર પ્રભાવ પાડે છે, પણ એ તો પોતે જ ડૂબતા હોય છે અને એવા બાવલદીની બાત જેવી કષ્ટદાયક પીડા ભોગવે છે. કેમ કે સંત જીવનજી જેવા હરિશરણે અનુરાગી ગુરુની કલ્પવૃક્ષ જેવી શીતળતા છોડીને બીજી બધી ભ્રમણામાં અટવાઈ જાય છે, ભરમાઈ જાય છે. નામદેવ કબીરજી પણ ભક્તોને સંકેત કરીને ગયા છે અને ઢંઢેરો પીટાવ્યો છે. ન તરીશ, ન તરીશ, રામની ભક્તિ વિના તું કદી ઇધર ઉધર દેવોની ઉપાસનાથી આપણો ઉદ્ધાર ના થાય. અન્ય દેવની તે પૂજા કીધી, તારા અંતર્ગતમાં જાગૃતિ ન આવે. જે દેવનું જેવું સ્મરણ થાય તેનું આભૂષણ હોય તેની તેવી જ ગતિ થાય છે. પંચરત્ન માલાનું તેનું પદ આપેલું છે. પ્રભાત્યામાં પણ પંખીની ઉપમા આપીને જણાવે છે, સમજાવે છે, ભજો મન પંખીડા મત પડ પાંજરે. એક દિવસમાં 3 ફેરા ફરે. અન્ય દેવની તે પૂજા કીધી, ન ઓળખ્યો આત્મરામ. ભૂતની જેમ ભમતો ફરે અને તારો અવતાર એળે ગયો. ભગતને પૂજીશ તો તું ભગત બનીશ. નામદેવ કબીરજી પુકારીને કહે છે, સદગુરુના ઉપદેશ પર વારી જાઓ. સવાર, બપોર, સાંજ બને તેટલો સમય ભક્તિમાં કાઢો. ધ્યાન દઈને ગુરુના શબ્દ ઉપર ભક્તિ કરજો. જીવનજી મહારાજે નામદેવ કબીરના પરથારાને કલ્પવૃક્ષ તરીકે સ્થાપ્યા છે. આત્માના દર્શન તો સદગુરુ જ કરાવે. એવાએ આપણા સદગુરુના કલ્પવૃક્ષની ઉપેક્ષા ના કરશો, નહીં તો બાવળના વૃક્ષના કાંટાની વેદના ભોગવવી પડશે. અને એટલે જ જીવનજી મહારાજે ચેતવણી આપતા આનદેવ કા અંગમાં કહ્યું છે, કલ્પ દ્રુમ તલે બેઠ કર ફોડ હિંગોરા ખાય. કલ્પ દ્રુમ તલે બેઠ કર ફોડ હિંગોરા ખાય. ગુરુમુખ હો કે જીવના આન દેવ કુધાય. આપણા સદગુરુ કહે છે કે ઈચ્છિત મનોકામનાઓ પૂરી કરનાર વૃક્ષરૂપી ઈષ્ટદેવના અને ગુરુના શરણમાં રહેવા છતાંય બિન પૌષ્ટિક, સ્વાદહીન, જંગલી ફળ એવા હિંગોરા ફોડી ખાઈને મોઢું બગાડે તેવા ના સમજુ વ્યક્તિઓ ગુરુના શરણાગત હોવા છતાંય આન દેવોની ઉપાસના કરીને નર્ક કે સ્વર્ગાદિને પ્રાપ્ત કરીને દુઃખી થાય છે. ત્રિકમદાસ સારાંશમાં લખે છે કે શ્રી જીવનજી મહારાજ કહે છે, આ મનુષ્ય જન્મ ધારણ કર્યો છે, સદગુરુની સમ્મુખતા પ્રાપ્ત થઈ છે, છતાં તે હકીકત સમજતો કેમ નથી અને કર્મકાંડ અને અન્ય દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરવા લાગ્યો છે. એટલે
સદગુરુનું શરણ કલ્પવૃક્ષ છે. તેને છોડી દઈને કર્મકાંડ રૂપી હિંગોરાના ફળને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નથી શો લાભ થવાનો છે? સંતો, હવે આપણા કબીરજીની ભ્રમરકાંગની સાખી આ જ તત્વ જણાવે છે. કહે છે, કપટ પ્રીત ભરા કરે, કપટ પ્રીત ભરા કરે, કલી કલી રસ લેહ, સાચી પ્રીતિ પતંગ કી, જ્યાં બારે ફીર દેહ. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ સમજાવે છે કે ભમરારૂપી સાકુટ સલીલ જેવા ભક્તની ખોટી ભક્તિ હતી તેને ઠપકો આપતા કહે છે, આ જ્યાં ત્યાં ભટકતા ભમરા જેવા સાકટ સલીલ ભક્ત તું ભમરાની માફક જુદા જુદા દેવ દેવીઓ રૂપી કડીએ કડીએથી તેમની ભક્તિનો રસ લે છે. માટે સાચી ભક્તિ તો પતંગિયા રૂપી અનન્ય ભક્તની છે કે તે ભક્ત તો જેમ પતંગિયાને દીવો બાળ્યા કરે છે, છતાંય પોતાના દેહને બળી જાય છે, છતાંય દીવાને છોડતું નથી. તેવી તારી ભક્તિ નથી, કેમ કે તું તો વારંવાર જુદી જુદી ઉપાસનાઓ કર્યા કરે છે, ભટક્યા કરે છે. છેલ્લે આ સાખીનું સમાપન કરતા જીવનજી મહારાજની જ સાખી લઈશું. तन मन अर्पे संत को आन देव मन माही, सुली सभा जीवना बैठो कल्प द्रुम की छाई. तन मन अर्पे संत को आन देव की मन माही, सुली सभा जीवना बैठो कल्प द्रुम की छाई. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આને સમજાવતા લખે છે, ખૂબ આતુરતા અધીરાઈથી સંતના શરણે જઈને પછી બેવફા માણસ પોતાની મનોવૃત્તિ આનદેવની ઉપાસનામાં રાખે છે. પણ તેવા માણસ આનદેવના ત્રિતાપના મંડળના કાંટાનો ત્રાસ મટાડી શકે તેવા સંતરૂપી કલ્પવૃક્ષની છાયામાં બેસવા છતાં કલ્પવૃક્ષનો ગુણ કે જે તેની નીચે બેઠેલો જેવા વિચાર કરે તેવું ફળ આપે. પરંતુ જો આ માણસ આવા કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસવા છતાંય અન્ય દેવી દેવતાઓનો મનમાં વિચાર કરે તો તેને કલ્પવૃક્ષની છાયા મળવા છતાંય આનદેવના ત્રિતાપ વેઠવા પડશે. આનદેવના 3 તાપ વેઠવા પડશે. હવે સાખી નંબર 160 160. અભિવ્રત એકાદશી નિત નિત ગંગા નાય, सीतापति बिन जीवन काल कलेजा माहे जीवन जी काल कलेजा माहे. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જન્મ મરણ કે કાળનો ભય કે પાપ પુણ્યના ભયમાંથી બચાવીશ એવું અભય વચન આપનાર એકાદશીનું વ્રત કરો કે રોજને રોજ ગંગાજીમાં સ્નાન કરો તો પણ રામની ભક્તિ વગર ભયંકર કાળ વિનાશ તો તમારી સાથે જ તમારા જીવ કાળજાની અંદર જ વળગેલો રહે છે. સંતો, કબીરજી પણ તીર્થો, જપ, તપ, વ્રત વગેરે શારીરિક ત્રાસ વેઠવા માટે ના પાડે છે. કહે છે,
तल घानी पैठ के आप पिलावत अंग, घर घर दीपक हो जलू, सो तुझ कारण पतंग. અર્થાત તલ જેવા મલિન આસુરી તત્વો પોતે સંસારની માયારૂપી ચક્રની ઘાનીમાં કચડાઈ મરે છે. પોતાની જાતને જન્મ મરણના ગર્ભવાસમાં કચરાવા દે છે અને બધા સંસારીઓના ઘેર ઘેર દીવો બનીને સળગે છે. બધા સંસારીઓને નાશવંત ધન સંપત્તિના ફળરૂપી પ્રકાશ આપી પોતે બાળે છે. આવું બધું કરવા પાછળ આ દૈવી તત્વોનો એક જ આશય છે અને તમને ફસાવા માટેનો છે. આગળ કબીર કહે છે, તીરથ વ્રત કરી જગત ભૂલા, તીરથ વ્રત કરી જગત ભૂલા, સ્નાન ડૂબકી નહાય, રામ ही राम पुकारते जम घसेटे जाए. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આને સમજાવતા લખે છે, કર્મ માર્ગ બ્રાહ્મણ આદિઓએ ભરમાવીને દુનિયાના લોકોનો તીરથ વ્રત વગેરેમાં ઠંડા પાણીમાં ડૂબકા મારીને નવડાવ્યા અને આવા લોકો ભલે રામ રામના પોકાર કરીને સ્નાન કરે તો પણ રામ નામની સદગુરુ દ્વારા સાચી ભક્તિને સમજ્યા વગર કર્મકાંડમાં વળગે છે. તેથી ખાલી ખાલી રામ રામની બૂમો પાડે તો પણ જમરાજા ઢસડીને જમપુરીમાં લઈ જશે, ખેંચી જશે. ભગવત ભક્તિથી વિમુખ જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ, યોગ માર્ગ જેવા પારકાએ ચલાવેલી કર્મ બંધનોની ક્રિયામાં ભગવત ભક્તિને શોધવા જનારને ખબર નથી પડતી કે તમારા પોતાના સદગુરુના ઉપદેશરૂપી હીરાની ખાણ પોતાની પાસે હોવા છતાંય બીજે વળગી ગયો હોય તેવો કાચના ટુકડાને જ ઓળખે તેવો મૂર્ખ માણસ અસલ કિંમતી મણી જેવી પ્રેમ ભક્તિને કેવી રીતે પારખી શકે? સીતાપતિ બિન જીવણા હરિભક્તિથી વિમુખ રામ ભક્તિ એ દેખાડાની ભક્તિ છે. પોતાના અંતર આત્મામાં જ પ્રેમ ભક્તિ સમાયેલી હોવા છતાંય કર્મ માર્ગમાં લઈ જનાર પંડિત બ્રાહ્મણો પાસે ભક્તિની અપેક્ષા રાખવા જનાર કાચના ટુકડાને જે ઓળખે પણ કિંમતી હીરાને ન ઓળખે તેવો મૂર્ખ હોય છે. સંતો પૂજ્ય પ્રેમજીવન મહારાજે દલ ભીતર દેદાર પુસ્તકમાં જે સમજાવ્યું છે તેને પણ આજની આ સાખ્યોના સંદર્ભમાં જોઈશું. કહે છે, આ જગતમાં અતિ શ્રદ્ધાવાન મનુષ્યો હડકાયા શ્વાનની માફક એક દેવતાથી બીજા દેવ અને એક દેવીથી બીજી દેવીઓ તરફ સતત દોડતો જ રહે છે. પોતાના દુઃખના પોટલા ઉચકીને ચાલતા મનુષ્યના અંતઃકરણમાં છુપી આશાઓનો ભાર છે. તે સતત આશાઓના ભાર હેઠળ દબાઈને ચાલતો ચાલતો ઈચ્છા કર્યા કરે છે. કોઈક આવીને મારો ભાર લઈ લે, મારા માથા ઉપરના પોટલા લઈ લે. એક ઈશ્વરથી બીજા ઈશ્વર સુધી દોડવું આ ભાર હળવો કરવાની આશા સિવાય બીજું કશું નથી. આ કસાય ધ્યેય અને મંજિલ વિનાની યાત્રા ક્યાં પૂરી થાય? સરનામા વિનાની ટપાલ ક્યાં પહોંચે? જીવનમાં કંઈ કેટલાય દેવી દેવતાઓ અને ધર્મ ઉપાસનાઓ
બદલતા રહેતા માનવીઓનું કલ્યાણ ક્યાં છે? એક દેવીથી કામ ન થયું તો તેને રહેવા દો, બીજો દેવ લઈ આવો. બસ આ રીતે દેવસ્થાનો ભરાયેલા છે. શ્રદ્ધા સતત એક દ્વારથી બીજા દ્વાર સુધી ફરતી રહે છે. આમ ને આમ માથા ઉપરનો ભાર પણ ઓછો થવાને બદલે સતત વધતો જ રહે છે. પંડિત પુરોહિતો પાછા બળતામાં ઘી હોમે. એ પ્રકારે સતત નવા નવા ભય બતાવીને મનુષ્યને ડરપોક રાખવાનું ઉમદા કર્તવ્ય નિભાવતા રહે છે. તેઓ આવા કામ કરવા માટે જ જન્મ્યા હોય છે. મનુષ્ય જીવન એક યાત્રા છે. આ પૃથ્વી નામના ગ્રહ પર જીવાત્માનું આગમન એક યાત્રી જેવું છે. આ મનુષ્ય જીવનની યાત્રાને સુખદ યાદગાર બનાવી કે પછી નર્યા દુઃખો ભરીને નર્યા તિરસ્કાર સમાન બનાવવી એ આપણા હાથમાં છે. જંત્ર બાજે જીવણા બોલે એક હી રાગ, નંદકુ નંદક મિલા તબ જાને બળ ભાગ. સંગીતના અનેક વાજિંત્રો એક સાથે તાલબદ્ધ રીતે વાગે છે ત્યારે સંગીત રસિકો નાચી ઉઠે છે. પરંતુ સંગીત ન સમજનારા માટે ઘોંઘાટ હોય છે. સાકુટ લોકોને તેમાં કાંઈ સમજ પડતી નથી. કૃષ્ણ દ્વારા જે કહેવાયું તે અર્જુન માટે સચોટ જ્ઞાન સ્વરૂપ ગીતા હતી. પરંતુ આજનો માનવી પોતપોતાને અનુરૂપ અર્થઘટન કરીને વિચારોના ચક્રવાતમાં ભરવાતો જાય છે. ત્યારે જગતમાં દુઃખદ ઘટનાઓ બને છે. કૃષ્ણની વાણી ગીતા ખોટી નથી, પરંતુ મન ઘડત કલ્પનાઓથી થતા અત્યાચારી વિચારો ખોટા છે. બની બેઠેલા ધર્મગુરુઓની જમાત ધર્મને હાનિ પહોંચાડે છે. જીવનજી મહારાજનો સતત આ જ પ્રયાસ રહ્યો છે અને તેઓ સમજાવે છે કે જગતમાં જીવ અને પરમાત્મા વચ્ચે ગુરુ તો એકમાત્ર કડી સાંકળનું કામ કરે છે. ગુરુ શિષ્યને રસ્તો માત્ર બતાવનાર છે, પણ આગળના પંથે તો સ્વયં શિષ્ય જ ચાલવું પડે. આત્મકલ્યાણ માટે વ્રત, ઉપાસના, માન્યતા એટલે કે બાધા વગેરે કોઈ કામના નથી. સંતો સાંપ્રત કાળમાં સંપ્રદાયો ધર્મના પ્રવાહને આગળ વધારવા માગતા જ નથી. બધા અંધશ્રદ્ધાને જ આગળ વધારી રહ્યા છે. આથી કબીરજી કહે છે, જાઠોર સે જીવ ઉપનો રલી મલી તહાં સમાય, નામરૂ બિન જીવણા જગ ઠગ બાજી ખાય. નામ રૂ બિના જીવના જગ ઠગ બાજી ખાય. અર્થાત ત્રિગુણી માયામાંથી જીવ ઉત્પન્ન થયો. આ જીવ સંસારમાં આવીને પછી તો ત્યાં ભટકી રખડીને એ જ ત્રિગુણી માયામાં પાછો સમાઈ જાય છે. કેમ કે ધર્મ અને સંપ્રદાયોની પ્રપંચ જાળમાં નામરૂપ અને સંત સંગત ઢંકાઈ ગયા છે. સીતાપતિ રામની અનન્ય ભક્તિ ઢંકાઈ ગઈ છે. સંતો, જો આપણું લક્ષ્ય સ્થિર કરવું હોય તો આવા આપણા સદગુરુના દ્વારેથી મળેલી વાણીને ગ્રહણ કરીને ચાલવું પડશે. કેમ કે આખી દુનિયા ગંગાને માને, વૈકુંઠને માને, એકાદશીને માને, સનકાદિકને માને એવા તત્વોને
જીવનજી મહારાજ સાહુકાર ચોર તરીકે ગણાવે છે. એમણે આપણને વેદ માર્ગથી, કર્મકાંડથી, બ્રાહ્મણવાદથી, હોમ હવન, તીર્થ, વ્રત, મંત્ર આદિથી ભય અને વહેમ રાખ્યા વગર અભય બનીને સામાજિક જીવન જીવવાની કળા બતાવી છે. તેને આપણે સમજીને ભક્તિ માર્ગે ચાલવા પ્રેરણા મેળવીશું એવી શુભકામના સાથે સંપુટ આપીને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. સંતો, એક એનાઉન્સમેન્ટ છે. આવતીકાલે આપણે પૂનમની ઉજવણી કરવાના છે. સવારે પ્રભાતિયા નહીં લઈએ, જીવનજી મહારાજના દોહા લઈશું. જે ભક્તને એ ગાન માટે ભાગ લેવો હોય તે અત્રે નામ નોંધાવે, જેથી આવતીકાલે એમને એલર્ટ કરે તે પ્રમાણે ગાવાનું રહેશે. તો કાલે પૂનમ આપણે સવારમાં એની ઉજવણી કરીશું. અને હવે સંપુટ આપીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને લાવજો. તથા આવતીકાલે સવારે પ્રભાતના સત્સંગમાં પ્રેમથી મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. વૈષ્ણવને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. જીવનજી મહારાજના બાળ ગોપાળો અને રામ કબીર.